আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় আমার চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছোট্ট সোনামণিরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে যে যেখানে যেভাবে আছো, ভালো আছো, সুস্থ আছো এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিরাপদে আছো। আমি ফেরদৌসী সুলতানা, সহকারী শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত ইংরেজি প্রথম পত্রের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত। আজ আমরা আমাদের অ্যাক্টিভ ইংলিশ বইয়ের চ্যাপ্টার 2 দ্য কিংস নাইটিঙ্গেল স্টোরিটা পড়ব। আগে আমরা স্টোরিটা ভালো করে পড়ব, বুঝবো, তারপরে আমরা অ্যাক্টিভ ইংলিশের যে সিলেবাস আছে সেখানে আমাদের ট্রু ফলস আছে, মেক সেন্টেন্স আছে এবং কোশ্চেন অ্যান্সার আছে। তো আজকে আমরা দ্য কিংস নাইটিঙ্গেলের স্টোরি পড়ব, তারপরে ট্রু ফলস এবং মেক সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করব। ঠিক আছে মেয়েরা? তো চলো আমরা আমাদের নির্ধারিত কাজে চলে যাই। দেখো, অ্যাক্টিভ ইংলিশ বুক 4 এই বইটি তোমরা হাতে নাও এবং চ্যাপ্টার 2তে সরাসরি চলে যাও। চলে আসলাম চ্যাপ্টার 2 দ্য কিংস নাইটিঙ্গেল, তাই না? রাজার নাইটিঙ্গেল। আগে আমরা স্টোরিটা ইংরেজিতে পড়ব, তারপরে সংক্ষেপে এটার বাংলা অর্থটা বুঝিয়ে দেবো, তারপর ট্রু ফলস এবং মেক সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করব। ঠিক আছে? তো চলো আমরা একটু পড়ে নিই, আমার সাথে সাথে তোমরাও সেন্টেন্সের নিচে হাত দিয়ে তারপরে পড়তে থাকো। ওকে? তো চলো আমরা একটু রিডিং পড়ে নিই। A nightingale is a bird. It is not very big, but it sings beautifully. It lives in a forest and sings in the night. There was once a king of China who lived near a forest. One night, he was sitting by a window. He was reading a book. He heard a nightingale singing in the forest. It was singing beautifully. "What kind of bird is that?" he said. "I must have it." He commanded his servants to bring him the bird. They went into the forest and looked for it. At last, they found it. It was in a tree near a stream. They asked it to go with them. The nightingale did not want to go with them. "I like to live in the forest," but it wanted to make the king happy. It went with them and sang for the king. The king was very happy. He asked the nightingale to stay with him. He commanded his servants to buy a golden case for the nightingale. The nightingale lived in the case and sang for the king every day, but it was not happy. One day the king of another country sent a present to the king of China. It was a toy nightingale. It was not real. It had many jewels all over it and it had a key. The key was used to wind it up. Then it sang like a real nightingale. The king was very pleased. He wound it up again and again and it sang its song. The king forgot the real nightingale. The real nightingale flew out of the window. It went back to the forest. It was happy again. The king put the toy nightingale on a table by his bed. It sang all the time. It never seemed tired. But one day something inside broke and it stopped singing. The king commanded his servants to find someone who could repair it. At last, they found a clever clockmaker. He had a very small screwdriver. He undid some screws and looked inside the toy nightingale. He repaired it and put the screws back. "I have repaired it," he told the king. "It will sing for you now, but it is very old. It must not sing more than once a year." The king was very sad. The nightingale sang once a year for 5 years. Then the king became ill. He lay in his bed with his eyes closed. The doctors went away and said, "The king is dead." Suddenly the king heard the real nightingale singing outside the window. The king opened his eyes and said, "My little friend has come back." The nightingale sang all night and in the morning the king was well again. তো আমরা এখন সংক্ষেপে একটু আলোচনা করব বাংলাটা, যে নাইটিঙ্গেল একটি পাখি, তাই না? এটা অনেক বড় না, কিন্তু এটা অনেক সুন্দর গান গায়, তাই না? এটা বনে বাস করে এবং রাতে গান গায়। একদা এক চীনের রাজা, যে নাকি যে বনের পাশেই বাস করতো,
হ্যাঁ, একদিন রাতে সে জানালার পাশে বসেছিল, সে বই পড়তেছিল, হঠাৎ করেই এই নাইটিঙ্গেলের গান শুনতে পেলো বনের। অনেক সুন্দর করে গান গাইতেছিল, তাই না? সে বলল, এটা কোন ধরনের পাখি, আমি এটাকে চাই, হ্যাঁ, মানে এটা আমার লাগবেই। তার চাকরদের সে আদেশ দিল, হ্যাঁ, যে তাকে এই পাখিটি এনে দেওয়ার জন্য। তারা বনের ভিতরে পাখিটিকে খুঁজলো, অবশেষে তাকে পেয়ে গেল। হ্যাঁ, স্ট্রিম, ছোট নদীর পাশে একটি গাছে সে বাস করে। তারা তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলল, কিন্তু নাইটিঙ্গেল যেতে রাজি হইল না, বলো যে আমি বনে থাকতেই পছন্দ করি, হ্যাঁ, কিন্তু আমি রাজাকে গান শুনিয়ে সুখী করতে পারবো, আনন্দ দিতে পারবো। তো তাদের সাথে গিয়েছিল এবং কি রাজাকে গান শুনিয়েছিল। রাজা অনেক খুশি হলো, সে নাইটিঙ্গেলকে বলল তার সাথে থেকে যাওয়ার জন্য। তার চাকরদের বলল একটা সোনার খাঁচা কিনে দেওয়ার জন্য। এরপর সে সোনার খাঁচার ভিতরে থাকলো এবং প্রতিদিন রাজাকে গান শোনাইতো। কিন্তু তারপরও সে সুখী না, কারণ পাখিরা তো বনে থাকতেই পছন্দ করে, তাই না? একদিন কী করলো দেখো, আর একটা দেশের রাজা, এই রাজাকে আর কি, চায়নার রাজাকে উপহার দিল একটা, তাই না? কি উপহার দিল? খেলনা নাইটিঙ্গেল। এটা আসল নাইটিঙ্গেল না, তাই না? এটার ভিতরে অনেক পার্টস থাকে, যন্ত্রপাতি থাকে, চাবি থাকে, যে চাবিটা দিয়ে, চাবিটা ব্যবহার করে এটার গান শুনতে হয়। তো এবং এটা ঠিক আসল নাইটিঙ্গেলের মতোই গান গায়। এবার রাজা খুব খুশি হলো, তাই না? সে বারবার এটাকে চাবি দিয়ে সে এটাকে ঘুরাইতো এবং গান শুনতো, বারবার গান শুনতো, এবং এটাও সারাদিন গান শোনাইতো। এরকম করতে করতে দেখা গেল যে রাজা আসল নাইটিঙ্গেলের কথা ভুলে গেছে, তাই না? আসল নাইটিঙ্গেল এই ফাঁকে কী করলো? জানালা দিয়ে উড়ে গেল, সে বনে চলে গেল এবং সে এবার অনেক খুশি। রাজা বিছানার পাশে টেবিলের উপরে খেলনা নাইটিঙ্গেলটি রাখলো এবং এটা সবসময় সে গান শুনতো, কখনোই এটা টায়ার্ড হতো না, ক্লান্ত হতো না। কিন্তু একদিন কিছু একটা ঢুকে গেল এবং এটা থেমে গেল। তখন চাকরদের আবার আদেশ দিল যে এটাকে মেরামত করার জন্য। অবশেষে একজন চালাক কলমেকার তারা পেয়ে গেল। ছোট স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে আসলো। তারপর সে কী করলো? ভিতরে এটাকে সেট করে দিয়ে গেল। এটাকে সে মেরামত করলো এবং স্ক্রুগুলোকে আবার ফিরে পেলো। রাজাকে বললো, আমি এটাকে মেরামত করে দিলাম বা সেরে দিলাম, তাই না? এখন আপনাকে সারাদিন গান শোনাবে। কিন্তু এটা তো অনেক পুরনো হয়ে গেছে, হ্যাঁ, 1 বছরের বেশি এটা চলবে না। তো রাজা শুনে খুব দুঃখ পেল, তাই না? নাইটিঙ্গেল 1 বছর করে এইভাবে 5 বছর সে গান শোনাইলো। এর ভিতরে কি করলো? রাজা অসুস্থ হয়ে পড়লো, সে বিছনায় শুয়ে চোখ বুজে গেল। ডাক্তার এসে বলল যে রাজা মারা গেছে, তাই না? হঠাৎ করে কি করলো? শুনতে পেল সে আসল নাইটিঙ্গেলের গান, তাই না, জানালার বাইরে। তখন কি করলো? রাজা চোখ খুললো এবং বলল, আমার ছোট বন্ধু চলে এসেছে। এবার কি করলো? নাইটিঙ্গেল সারা রাত তাকে গান শুনিয়েছিল, তাই না? এবং সকালবেলা রাজা, দেখো, অ্যান্ড ইন দ্য মর্নিং দ্য কিং ওয়াজ ওয়েল অ্যাগেইন, এবং সকালবেলা দেখা গেল যে রাজা ভালো হয়ে গেল গান শুনতে শুনতে, আসল নাইটিঙ্গেলের গান শুনতে শুনতে রাজা ভালো হয়ে গেল। তো এই ছিল আমাদের দ্য কিংস নাইটিঙ্গেল স্টোরি। গল্পটা এইভাবেই ছিল। তো চলো, তোমরা বারবার বাসায় এই গল্পটি রিডিং পড়বে, ঠিক আছে? তো আমরা আজকে প্র্যাকটিস করব। আমাদের যেহেতু অ্যাক্টিভ ইংলিশ বই সবাই কিনে ফেলেছো, এখন অ্যাক্টিভ ইংলিশ বইয়ের যে সিলেবাসে যে আইটেমগুলি আছে, সেই আইটেমগুলির ভিতরে ট্রু ফলস শিখতে হবে অ্যাক্টিভ ইংলিশ থেকে, মেক সেন্টেন্স শিখতে হবে অ্যাক্টিভ ইংলিশ থেকে, আর কোয়েশ্চেন অ্যান্সারও শিখতে হবে এখান থেকে, ঠিক আছে? তো চলো আমরা আজ ট্রু ফলস এবং মেক সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করব। চলো আমরা পরবর্তী নির্ধারিত কাজে চলে যাই।
চ্যাপ্টার 2 দ্য কিংস নাইটিঙ্গেল ট্রু ফলস কি বলেছে আমরা গল্পটা মনে করব এবং এগুলি ট্রু না ফলস সেন্টেন্স দেখে বুঝবো যে সেন্টেন্সটি ট্রু না সেন্টেন্সটি ফলস ঠিক আছে ট্রু ফলস দেয়ার ওয়াজ ওয়ান্স এ কিং অফ আমেরিকা হু লিভ নিয়ার এ ফরেস্ট তো আমরা স্টোরিতে কি দেখেছি চায়না তাই না চায়না কিং অফ চায়না আর এখানে বলা হয়েছে আমেরিকা তাহলে অবশ্যই ফলস হবে APLAC ফলস দেয়ার ওয়াজ ওয়ান্স এ কিং অফ আমেরিকা হু লিভড নিয়ার এ ফরেস্ট ফলস নাম্বার 2 সেন্টেন্স দেখো দ্য নাইটিঙ্গেল সিংস বিউটিফুললি আমরা দেখেছি দ্য নাইটিঙ্গেল সিংস বিউটিফুললি অবশ্যই ট্রু TRUE ট্রু স্টোরিতে আমরা দেখেছি যে নাইটিঙ্গেল অনেক সুন্দর গান করে নাম্বার 3 দ্য কিং ওয়াজ ভেরি হ্যাপি রাজা প্রথমে খুব সুখী ছিল নাইটিঙ্গেলকে পেয়ে তাই না দ্য কিং ওয়াজ ভেরি হ্যাপি ট্রু 4 দ্য নাইটিঙ্গেল লিভস ইন এ মার্কেট আমরা স্টোরিতে কি দেখেছি দ্য নাইটিঙ্গেল লিভস ইন এ ফরেস্ট আর এখানে বলা হয়েছে মার্কেট তাহলে কি হবে ফলস নাম্বার 5 দ্য কিং আস্কড দ্য নাইটিঙ্গেল টু স্টে উইথ হিম দ্য কিং আস্কড দ্য নাইটিঙ্গেল টু স্টে উইথ হিম ট্রু রাজা তাকে তার সাথে থাকতে বলেছিল আমরা দেখেছি স্টোরিতেও সেটা তো অবশ্যই ট্রু তো লিখে ফেলো তোমরা মেয়েরা নাম্বার 1 দেয়ার ওয়াজ ওয়ান্স এ কিং অফ আমেরিকা হু লিভ নিয়ার এ ফরেস্ট ফলস নাম্বার 2 দ্য নাইটিঙ্গেল সিংস বিউটিফুলি ট্রু 3 দ্য কিং ওয়াজ ভেরি হ্যাপি ট্রু 4 দ্য নাইটিঙ্গেল লিভস ইন এ মার্কেট ফলস দ্য কিং আস্কড দ্য নাইটিঙ্গেল টু স্টে উইথ হিম ট্রু তোমরা লিখে ফেলো দ্রুত লিখে ফেলো লেখার জন্য টাইম দিচ্ছি তোমরা এই ফাঁকে লিখে ফেলো
আশা করি লিখে ফেলেছো, ট্রু ফলস লেখা কমপ্লিট করেছো, তাই না? আমি আবার একটু বলছি, দেখো, লেখা না বুঝলে আবার একটু শোনো। দেয়ার ওয়াজ ওয়ান্স এ কিং অফ আমেরিকা হু লিভ নিয়ার এ ফরেস্ট, ফলস, তাই না? আমরা দেখেছি চায়নায় বাস করে রাজা। দ্য নাইটেঙ্গেল সিংস বিউটিফুলি, এটা ঠিক আছে বাক্য, ট্রু। দ্য কিং ওয়াজ ভেরি হ্যাপি, ট্রু। দ্য নাইটিঙ্গেল লিভস ইন এ মার্কেট, ফলস, কারণ ফরেস্ট, তাই না? ওখানে ছিল ফরেস্ট। দ্য কিং আস্কড দ্য নাইটিঙ্গেল টু স্টে উইথ হিম, রাজা তাকে তার সাথে থাকতে বলেছিল, এটা ট্রু বাক্য। তো চলো আমরা মেক সেন্টেন্সে চলে যাই। প্রথম কান্ট্রি, আমরা দ্য কিংস নাইটিঙ্গেলের ভিতরে যে ওয়ার্ডগুলি দেখেছি তার ভিতর থেকে আমরা 5টি ওয়ার্ড চুজ করে মেক সেন্টেন্স করব। কান্ট্রি, দ্য নেম অফ আওয়ার কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ। যে ওয়ার্ড দিয়ে মেক সেন্টেন্স তৈরি করবে সেই ওয়ার্ডের নিচে আন্ডারলাইন করবে, দ্য নেম অফ আওয়ার কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ। তোমরা তোমাদের মতো সেন্টেন্স লিখতে পারবে, হ্যাঁ, আমি জাস্ট মানে ওয়ার্ডগুলি দিয়ে করবে সেটার জন্য আমি লিখে দিলাম, তোমরা তোমাদের মতোও লিখতে পারবে। আই ওয়ান্ট টু বি এ ডক্টর, যদি টিচার হতে চাও টিচার, ডক্টর হতে চাইলে ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলে অ্যান ইঞ্জিনিয়ার, তাই না? পাইলট হতে চাইলে পাইলট, হ্যাঁ, যে যেটা হতে চাও সে সেটাই লিখবে। আই ওয়ান্ট টু বি এ ডক্টর, লাইক আই লাইক টু লিভ ইন দ্য ভিলেজ, তাই না? যদি শহরে থাকতে পছন্দ করো, ইন দ্য টাউন, ঠিক আছে? আই লাইক টু লিভ ইন দ্য ভিলেজ বা ইন দ্য টাউন। সাডেনলি আই স হিম, মর্নিং, আই হ্যাভ মাই ব্রেকফাস্ট আর্লি ইন দ্য মর্নিং। লেখো কান্ট্রি, দ্য নেম অফ আওয়ার কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ। I want to be a doctor, like I like to live in the village. Suddenly I saw him, morning, I have my breakfast early in the morning. I have my breakfast early in the morning. লিখে ফেলো মেয়েরা। দ্রুত লিখে ফেলো কান্ট্রি, দ্য নেম অফ আওয়ার কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ। I want to be a doctor, like I like to live in the village. Suddenly I saw him, morning, I have my breakfast early in the morning. I have my breakfast early in the morning. তোমরা এটা লেখার পরে গল্পটা, দ্য কিংস নাইটিঙ্গেল গল্পটা বারবার পড়বে, ঠিক আছে? গল্পটা বারবার পড়বে, তাহলে দেখবে তোমাদের পড়ার গতি বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, যে কোনো ইংরেজি বই, ইংরেজি পত্রিকা, ইংরেজি খবর, ইংরেজি মুভি, ইংরেজি কার্টুন এগুলি দেখবে, তাহলে দেখবে খুব দ্রুত সুন্দর করে ইংরেজি পড়তে পারবে। ঠিক আছে মেয়েরা, তোমরা কিন্তু পড়বে, না পড়লে কিন্তু তোমাদের পড়ার জড়তা থেকে যাবে। ঠিক আছে, তোমরা বেশি বেশি করে পড়বে। ক্লাসে যখন থাকি তখন তো সবাইকে একটু পড়াই, এখন তো তোমরা কি পড়তেছো সেটা তো আসলে বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, তো দেখো আমি আবার বলছি, কান্ট্রি, দ্য নেম অফ আওয়ার কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ। I want to be a doctor, like I like to live in the village. Suddenly I saw him, morning, I have my breakfast early in the morning. তো লিখে ফেলো, আর পরবর্তী ক্লাসে আমরা দ্য কিংস নাইটিঙ্গেল থেকে কোশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস করব। তখন আবার স্টোরিটা রিভিশন করব, এবং রিভিশন করার পরে কোশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস করব। ঠিক আছে, তো পাঠের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। তো মেয়েরা তোমরা ভালো করে অ্যাক্টিভ ইংলিশের স্টোরিগুলি পড়বে এবং ক্লাসে যেগুলি প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে সেগুলি বারবার প্র্যাকটিস করবে এবং শিখে ফেলবে। ঠিক আছে, যেখানে যেভাবে যে জিনিসগুলি করানো হয়েছে সেগুলি সুন্দর করে লিখবে এবং শিখে ফেলবে।
কি বলছি, বুঝতে পেরেছো মেয়েরা? তো আজকে এই বলেই আমি আমার পাঠ শেষ করছি। আগামী ক্লাসে আবার দ্য কিংস নাইটিঙ্গেল নিয়ে চলে আসব। তখন আমরা কোশ্চেন আনসার প্র্যাকটিস করব এবং গল্পটি আবার পড়ব। তো এই বলেই আমি আমার পাঠ শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং নিরাপদে থাকবে। আসসালামু আলাইকুম।